Dear students, I hope you are all fine and safe. In this video, let's discuss Unit 3 PROSE, Sir Isaac Newton, the Ingenious Scientist, written by Nathaniel Hawthorne. Right? Let's see the warm-up section. In pairs, identify the great thinkers of the world and write the names from the box. Here you are given the picture, right? Identify the names of the persons, the greatest thinkers, right? Okay. The first one is, can you say who is the, yes, it is Socrates. Here, there are pictures of three philosophers. Who are they? Aristotle, Plato, and the last one is Socrates. The first one is Aristotle, the Greek philosopher. The second one is Swami Vivekananda, the great Indian monk. Third one, as you all know, Abdul Kalam, the greatest scientist and the former president of India. The fourth one is Gautama Buddha, founder of the religion Buddhism. The next one is the Greek philosopher, Tattvabalani. Then Albert Einstein, the great physicist, the famous physicist, and he develops the theory of relativity. Then the next one, Sir C.V. Raman, Chandrasekhara Venkat Raman. He was born in Tiruchirappalli and he was the recipient of Nobel Prize. He is a great and famous physicist in India. Then the last one is Socrates, the Greek philosopher as well as a famous teacher. Right? These are the greatest thinkers of the world. Okay. Now, let's move on to section 1. Read the following passage on Sir Isaac Newton. So here this lesson is about Isaac Newton, right? Let's see. Okay. On Christmas Day in the year 1642, Isaac Newton was born at the small village of Woolsthorpe in England. Little did his mother think when she beheld her newborn babe that he was destined to explain many matters which had been a mystery ever since the creation of the world. So Isaac Newton எப்போ பிறந்தார் அப்படின்னா on Christmas Day, yes, 25th December 1642. எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னா உல்ஸ்தார்ப், இங்கிலாந்து நாட்டில் உல்ஸ்தார்ப் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்திருக்கார். சரிங்களா? அவர் பிறக்கும்போது அவங்க அம்மா யோசிக்கவே இல்லை. என்ன, வென் சி பிஹெல்ட் ஹர் நியூ பார்ன் பேப், பிஹெல்ட்னா சி, பார்க்கும்போது, சரியா, சி. இவர் உலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையை பண்ணுவார், ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருப்பார் அப்படின்னு யாருமே அவங்க அம்மாவே யோசிக்கலை. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில குழப்பங்கள், மிஸ்ட்ரி, புரியாத புதிர்களை அவர் வெளிக்கொண்டு வருவார் அப்படிங்கிறத அவங்க அம்மா நினச்சி கூட பார்க்கல. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். ஐசக்ஸ் ஃபாதர் being dead, Mrs. Newton was married again to a clergyman and went to reside at North Witham. Isaac was left to the care of his good old grandmother, who was very kind to him and sent him to school. In his early years, Isaac was chiefly remarkable for his ingenuity in all mechanical occupations. He had a set of little tools and saws of various sizes manufactured by himself. With the aid of these, Isaac contrived to make many curious articles, at which he worked with so much skill that he seemed to have been born with a saw or chisel in his hand. ஐசக் நியூட்டனுடைய அப்பா இறந்து போயிட்டார். ஸோ ஐசக்குடைய அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, ஒரு கிளர்ஜி மேனான ஒரு மத குருவிட்ட கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, வேறொரு இடத்துல போய் என்ன செய்கிறாங்க, தங்குறாங்க. ஸோ ஐசக் நியூட்டன் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அவங்க பாட்டியோட, சரியா, ஓல்டு கிராண்ட் மதருடைய அரவணைப்பில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அவங்க பாட்டி அவனை ரொம்ப அன்பாக பாசமாக பார்த்துக்கிட்டாங்க. அவனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புனாங்க. ஐசக் நியூட்டனுடைய ஆரம்ப காலத்தில் இன்கேஸ் ஏர்லி இயர்ஸ் ஐசக் என்ன பண்ணான்னா, ஹி வாஸ் நோன் ஃபார் ஹிஸ் இன்ஜென்யூட்டி. இன்ஜென்யூட்டி என்னது, ஒரு புத்தி கூர்மை, அதாவது புதுசாக எதாவது க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பான், எதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான். ஸோ அதுக்கு பேர் போனவனாக இருந்தான். இதில் என்ன, மெக்கானிக்கல் ஆக்குபேஷன், இதில் மெக்கானிக் சம்மந்தப்பட்டது. சரியா?
ஹி ஹேட் அ செட் ஆஃப் லிட்டில் டூல்ஸ். அவன் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன டூல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அதாவது சாஸை ஒரு சான்னா என்னதுன்னா அறம்னு சொல்லலாம், அறுப்பாங்க இல்லையா, அறம், அதுதான். அது நிறைய சைஸ்லாம் வச்சுருக்கிறான். அது அவனே செஞ்சது, மேனுஃபேக்சர்ட் பை ஹிம்செல், அவனே உருவாக்குனது. ஸோ வித் எய்ட் ஆஃப் தீஸ், இந்த ஹெல்ப்போட என்ன பண்ணுறான்னா ஐசக் கண்ட்ரைவ் டு மேக் மெனி க்யூரியஸ் ஆர்டிக்கல். ஸோ நிறையா அவன் நான் க்ரியேட் பண்ணுறான். கண்ட்ரைவ்னது இன்வென்ட் பண்ணுறான், கண்டுபிடித்தான் அல்லது உருவாக்கினான்னு அர்த்தம். நிறைய சின்ன சின்ன பொருட்கள்னது அவன் உருவாக்கினான். அட் விச் ஹி ஒர்க் வித் ஸோ மச் ஸ்கில். ரொம்ப பொறுமையாக உட்காந்து கவனமாக அவன் திறனை பயன்படுத்தி செஞ்சான். ஸோ இன்னமும் அவன் பிறக்கும்போதே கையில் அறத்தோடையோ அல்லது சிசல் ஒளியோடையோ பிறந்த மாதிரியே ஆமாம் தோன்றுறது அவனை செய்யும்போது. ஏன்னா இந்த சின்ன வயசுலாம் இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுறானே அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஓகேவா? தி நெய்பர்ஸ் லுக்டு வித் வேஸ்ட் அட்மிரேஷன் at the things which Isaac manufactured, and his grandmother, his old grandmother, I suppose, was never weary of talking about him. He will make a capital workman one of these days, she would probably say. No fear, but what Isaac will do well in the world and be a rich man before he dies. Some of his friends, no doubt, advised Isaac's grandmother to apprentice him to a clockmaker, for besides his mechanical skill, the boy seemed to have a taste for mathematics, which would be very useful to him in that profession. And then, in due time, Isaac would set up for himself and would manufacture curious clocks like those that contain sets of dancing figures which issue from the dial plate when the hour is struck, or like those where a ship sails across the face of the clock and is seen tossing up and down on the waves as often as the pendulum vibrates. Indeed, there was some ground for supposing that Isaac would devote himself to the manufacture of clocks, since he had already made one of a kind which nobody had ever heard of before. It was a setter going not by wheels and weights like other clocks, but by the dropping of water. This was an object of great wonderment to all the people in the neighborhood, and it must be confessed that there are few boys or men either who could contrive to tell what clock it is by means of a bowl of water. The neighbors, அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப வியப்பாக அவனை பார்ப்பாங்களாமா. சரியா? அவனுடைய அந்த உருவாக்கின அந்த பொருட்கள்லாம், மேனுஃபேக்சர் பண்ண பொருட்கள்லாம் பார்ப்பாங்களாமா. அவனோட கிராண்ட் மதர் பாட்டி ஆமாம், இதை பற்றி சொல்லாத நாளே கிடையாது. சொல்லி டயர்டாகவே மாட்டாங்க, அந்தளவு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, அதை பெருமைப்பட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பாக எதிர்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேலைக்காரனாக மாறுவான், அது ஒரு ரிச்சஸ்ட் பர்சனாக, ஒரு பணக்காரனாக இருப்பான். சரிங்களா? இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ்வான் அப்படிங்கிற பயம் அவங்களுக்கு இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுடைய சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. யாருக்கு? ஐசக்குடைய கிராண்ட் மதருக்கு. என்னென்னு? டு அப்ரண்டிஸ்ட் ஹிம் டு ஏ கிளாக் மேக்கர். அதாவது கிளாக் பண்ணுறக்கூடியவங்ககிட்ட என்ன செய்யுங்க, இவனை அசிஸ்டண்ட்டாக அங்கே என்ன சென்ஸில் இருந்தோம்னா, இவன் தொழிலை கற்றுக்கிற மாதிரி தான். புரியுதுங்களா? கூடவே இருந்து அவன் அந்த தொழிலை கற்றுக்கிற மாதிரி என்னது சேர்த்து விடுங்க, அப்ரண்டிஸாக சேர்த்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இயந்திரங்களை பற்றி பார்த்திங்கன்னா இவனுக்கு நிறையா, அது மட்டும் இல்லாமல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்கில்லும் இருக்குது, கணிதங்கள் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறதால என்னதான் அவனுக்கு இந்த தொழிலில் கற்றுக்கிறது அவனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? நிறையா ஏற்கனவே அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா கிளாக்ஸ் அவன் மேக் பண்ணியிருக்கிறான். புரியுதுங்கய்யா? விதவிதமான கிளாக்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்கிறான். அதனால் என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. இவன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ன கிளாக் அப்படின்னா ட்ராப்பிங் ஆஃப் வாட்டர், அதாவது தண்ணி விழ அதிலிருந்து அதை வச்சு என்ன செய்கிறான், அந்த கிளாக் ரன் பண்ணுற மாதிரி. சரியா? ட்ராப்பிங் ஆஃப் வாட்டர்னால் தண்ணி விழும் இல்லையா, சொட்டு விழும்போது அது என்ன பண்ணுன்னா அந்த கிளாக்கை மூவ் பண்ணுற மாதிரி நினச்சிருக்கான். ஒரு கிளாக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வடிவமைச்சிருக்கிறான். இது பார்த்திங்கன்னா அங்கே உள்ள மக்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆச்சரியத்தை தரக்கூடியதாக இருந்தது அப்படின்னு நினச்சிறாங்க, எல்லாருமே சொல்லியிருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக இவன் எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆளாக வருவான்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இவர் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் கிளாக் உருவாக்குனார். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா சூரிய கடிகாரம், ஐசக் மேட சன் டயல். சரிங்களா? சூரிய கடிகாரம் உருவாகியிருக்காரு. ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா இஸ் கிராண்ட் மதர் வாஸ் நெவர் அட் அ லாஸ் டு நோ த அவர், ஃபார் த வாட்டர் கிளாக் would tell it in the shade and the dial in the sunshine.
The sundial is said to be still in existence at Woolsthorpe on the corner of the house where Isaac dwelt. அதாவது அவங்க பாட்டிக்கு வந்து குழப்பமே இருந்ததில்லை. என்ன குழப்பம் இருந்ததில்லை, அந்த நேரத்தை கண்டுபிடிக்கிறதில்ல. ஏன்னா சூரிய ஒளி இல்லாத டைமில் வந்து வாட்டர் கிளாக் பயன்படுத்தி அவங்க நேரத்தை கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க. சூரிய ஒளி இருக்கும்போது சண்டேயில் சூரிய கடிகாரத்தை பயன்படுத்தி நினைஞ்சுறாங்க அவங்க நேரத்தை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இன்னமும் அவருடைய அந்த கண்டுபிடிச்ச அந்த சூரிய கடிகாரம் என்னது உல்ஸ்தோப்பில் இருக்குது, அந்த வில்லேஜில் இருக்குதாமா. அங்கே ஐசக் வாழ்ந்த அந்த வீட்டில் இருக்குதாமா. ஐசக் பார்த்திங்கன்னா பொசஸ்ட் a wonderful faculty of acquiring knowledge by the simplest mean. ஒரு சாதாரண எளிய முறையில் நினைச்சிருவான் அவன் சில விஷயங்களை அறிஞ்சிக்குவாமா. அந்த ஸ்கில் ஐசக்கிட்ட இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா, வாட் மெத்தட் டு யூ சப்போஸ் ஹி டுக் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த விண்ட். இப்போ ஒரு காற்று இருக்குது, காற்றுடைய பலம் என்ன, ஆற்றல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாராம்னா, காற்று அடிக்கக்கூடிய திசைக்கு எதிர் திசையில் நினைச்சு ஜம்ப் பண்ணுவாராமா. ஸோ பை த லென்த் ஆஃப் ஹிஸ் ஜம்ப், ஸோ எவ்வளோ நீளம் அவர் தாண்டியிருக்காரோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாராம், அந்த காற்றினுடைய ப்ரீஸாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு தென்றல் காற்றாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு ஸ்ட்ராங் விண்ட், ஒரு பலமான ஒரு கேல் காற்றாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை டெம்பஸ்ட்னு அதி தீவிர புயலாக இருந்தாலும் சரி, அதோடைய வேகத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாராம், ஃபோர்ஸை வந்து அவர் கால்குலேட் பண்ணிக்குவாராம். ஸோ இந்த மாதிரி சாதாரண முறையில் நினைச்சிருக்காரு அவர். நிறைய, அதாவது தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருக்கு இல்லையா, அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சீக்ரெட் ரகசியங்களை அவர் என்னது ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சிட்டே இருந்தாராம்மா. புரியுதுங்க இல்லையா? ஸோ நாட் ஃபார் ஃப்ரம் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர்ஸ் ரெசிடென்ஸ் தெர் வாஸ் அ விண்ட் மில் விச் ஆப்ரேட்டட் ஆன் எ நியூ பிளான். ஸோ அங்கே தள்ளி ஒரு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விண்ட் மில் இருந்துச்சு. விண்ட் மில் என்னென்னு தெரியுமா? ரொம்ப தூரம் இல்லை, அவங்க பாட்டி வீட்டிலேருந்து ரொம்ப தூரம் கிடையாது. விண்ட் மில்லானது மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த விண்ட் சுற்றும், பெரிய காற்றால் ஃபேன் மாதிரி சுற்றும் பார்த்துருக்கீங்களா, அதுதான். சரிங்களா? ஸோ ஐசக் வாஸ் இன் ஹேபிட் ஆஃப் கோயிங் either frequently and would spend whole hours in examining the various parts. ஸோ ஐசக்கோட பழக்கம் என்னென்னா, அடிக்கடி அங்கே போய் நினைச்சிறது, அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது, எப்படி சுற்றுதுங்கிறத பார்க்குறது, இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதே ஒரு வேலையாக இருந்துச்சு. While the mill was at rest, he pried into its internal machinery. ஒரு மில் வந்து அப்போ ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது, என்ன சுத்தாமல் இருக்கும்போது, ஐசக்குடைய என்ன வேலையாக இருக்கும் அப்படின்னா, உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மெஷின்ஸ் என்ன இருக்கிறத அவர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவார், ஆராய்ந்து பார்ப்பாராமா. சரிங்களா? when its broad sails were set in motion by the wind, அந்த சுத்தம் இல்லையா காற்று, அந்த காற்றால ஃபேனு, சரி, அந்த ஃபேன் அதான் விண்டு மில்லு, அது வந்து அதோடைய ரெக்கைகள் இருக்கும் பார்த்திங்களா, ஆமாம், அதை வந்து என்ன செய்வாராம்மா, இவர் கூர்ந்து கவனிப்பாராம்மா. த ப்ராசஸ் பை விச் த மில் ஸ்டோன்ஸ் வேர் மேட் டு ரிவால்வ். எப்படி வந்து அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய மில் ஸ்டோன், அரவை இயந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது அந்த விண்ட் மில் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, உள்ளே வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, மாவு அரைக்கிற ஒரு மிஷினோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது சுத்த என்ன பண்ணுமாம்மா, அந்த கல் சுற்றும் போது மாவு அரைச்சிட்டு இருக்கும். இது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நினச்சிருக்காரு அவர், அங்கே ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காரு. க்ரஷ் த கிரெயின் தட் வாஸ் புட் இன் த ஹாப்பர் அப்படின்றது ஒரு ஃபனல் ஷேப்பாக இருக்கக்கூடியது. அதில் தான் நினச்சிவாங்க, இப்போ நெல் மாவு வேணும்னா நினச்சிவாங்க அரிசி அதில் கொட்டுவாங்க. அதே போல் கோதுமை மாவு வேணும்னா கோதுமையை கொட்டுவாங்க இல்லையா, ஒரு ஃபனல் மாதிரி இருக்கும் பெருசாக. ஸோ அந்த ஃபனல் ஷேப் வச்சு எப்படி மாவு அரைக்கப்படுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதை முழுமையாக அறிஞ்சிக்கிட்டு நினச்சிறாங்க, அது எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நினச்சிவா நம்ம எப்போவுமே அவர் டூல்ஸ் வச்சு பிஸியாக இதை ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். புரியுதுங்களா? It was not long before his grandmother and all his neighborhood knew what Isaac had been about. He had constructed a model of the windmill, though not so large, I suppose, as one of the box traps which boys set to catch squirrels. Yet every part of the mill and its machinery was complete. Its little sails were neatly made of linen and whirled round very swiftly when the mill was placed in the draught of air. Even a puff of wind from Isaac's mouth or from a pair of fellows was sufficient to set the sails in motion. And what was most curious, if a handful of grains of wheat were put into the little copper, they would soon be converted into a snow white floor. ஐசக் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாட்டியும் அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களும் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு மாடல் விண்டு மில் உடைய மாடல் ஒரு செஞ்சிட்டான். சரியா? அது ரொம்ப பெருசாக இல்லை, பட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். சொல்கிறது புரியுதுங்க இல்லையா? ஆமாம். சப்போஸ் ஒன் ஆஃப் த பாக்ஸ் விச் பாய்ஸ் டு கேட்ச் ஸ்குரல்ஸ், அதாவது அணில்களை பிடிக்கிறதுக்கு சின்ன பாக்ஸ் ட்ராப் கண்ணி வச்சுருப்பாங்க பாக்ஸில்.
சரிங்களா. அந்த சைஸ் தான் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஆனால் ஒவ்வொரு மிஷினுமே அது கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. அங்கே ஒரு விண்டு மில்லில் என்னென்ன இருக்குமோ எல்லா மிஷினரியும் எல்லா பார்ட்ஸுமே அதில் நிறையவாக இருக்குது. அதோடைய செயில்ஸ் ஃபேன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஆமாம், அது பார்த்திங்கன்னா லினன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் கிளாத்தில் உருவாக்கியிருக்கிறாப்புல, அதை வச்சு உருவாக்கியிருக்கிறாப்புல. அது நல்லா வேகமாக சுற்றுது. சரிங்களா. எப்போ சுற்றுனா இப்போ காற்று வீசுதுன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் ட்ராட் ஆஃப் ஏர்னா ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர், அந்த காற்று வீசும் திசையை நோக்கி அதை வச்சோம்னா அது நல்லா வேகமாக சுற்றுது. ஈவன் பஃப் ஆஃப் விண்டு, நீங்கள் ஒரு ஊதுனீங்கன்னா கூட ஐசக் ஊதும்போது கூட அல்லது பேர் ஆஃப் ஃபெல்லோஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு டிவைஸ் விச் கண்டென்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஒரு ஏர் பேக். அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்க்வீஸ் பண்ணும்போது ஏர் வெளியே வரும் இல்லையா, ஆமாம், அதான் பேர் ஆஃப் ஃபெல்லோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா. அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஏர் வெளியே வரும், அதான் பேர் ஆஃப் ஃபெல்லோஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ அது வச்சு நினைச்சலாம் அதை மூவ் பண்ண வைக்கலாம். சஃபிஷியன்ட் டு செட் த செயில்ஸ் இன் மோஷன். ஸோ இதில் எது ரொம்ப ஆர்வமான விஷயம் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் ஆஃப் வீட் வேர் புட் இன் த லிட்டில் ஹாப்பர். கையளவு என்னச்சு நீங்கள் ஒரு தானியங்களை எடுத்து போட்டிங்கன்னா, கோதுமை எடுத்து போட்டிங்கன்னா அந்த ஹாப்பர் ஃபனல் ஷேப் இருக்கக்கூடியதில் சீக்கிரம் என்ன ஆகிடுது, கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்னோ ஒயிட் ஃப்ளோர், ஒரு அழகான வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு மாவாக வெளியே வந்துடுது. புரியுதுங்களா? ஓகே, now let's look the question answers, right? A, fill in the blanks. Question number 1, Isaac Newton was born at, yes, Woolsthorpe. Second one, grandmother was advised to apprentice him to a clockmaker. Very good, clockmaker. Third one, Isaac made a clock by the dropping of water. Very good. The sundial. Fourth one, the sundial made by Isaac is still in existence at Woolsthorpe. Very good, Woolsthorpe. Then fifth one, Isaac constructed a model of the, guess what, a model of the windmill. Very good, windmill. Then B, choose the correct synonyms for the italicized words. First one, remarkable. Remarkable means here be notable. Second one, he will make a capital workman. Yes, option A, wealth. Third one, nobody would tell what the sunshine was composed. Composed means option A, made. Fourth one, fame. Fame means, yes, D, popularity. Isaac's playmates were enchanted with his new windmill. They thought that nothing so pretty and so wonderful had ever been seen in the whole world. ஸோ ஐசக் கூட விளையாடுவாங்களே அந்த பசங்களாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, தேவர் டிலைட்டட். என்சாண்ட் மீன்ஸ் டிலைட்டட், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. என்சாண்ட்னா நிறைய மீனிங் இருக்குது, கவரப்படுதல் அப்படின்னு சொல்லி மீனிங் இருக்குது. சரிங்களா. இவங்க என்ன செய்கிறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அந்த விண்மேலை பார்த்துட்டு. அவ்வளோ க்யூட்டாக சின்னதாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த உலகத்தில் இதை விட அழகானது ஆச்சரியமானது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சாங்க. பட் ஐசக் செட் ஒன் ஆஃப் தம், யூ ஹவ் ஃபோர்கட்டன் ஒன் திங் தட் பிலாங்ஸ் டு எ மில். ஆனால் அதில் ஒருத்தர் என்ன பண்ணா அப்படின்னா, ஐசக் பார்த்து, நீ ஒன்று மறந்துட்ட சரியா, அந்த மில்லில் ஒன்று இல்லை சரியா, நீ செஞ்சுருக்கல அந்த விண்ட் மில், அதில் ஒன்று மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னான். ஒன்று ஐசக் என்ன பண்ணுறாப்புல, கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு என்னது அது அப்படின்னு கேட்கும்போது, மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்கு, நான் எதுவுமே மறக்கலையே, எல்லாமே கரெக்டாக தான் செஞ்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். வாய், வேர் இஸ் த மில்லர் செட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட். அப்போ தான் அவன் கேட்குறான், ஏன் மில்லர் எங்கே, மில்லர் நேரு அங்கே ஒர்க் பண்ணுவாங்களே அவங்க தான், அந்த விண்ட் மில்லில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க தான் மில்லர். அவங்க இல்லையே அப்படின்னு அவன் ஃப்ரெண்டு சொன்னோன்னே, யா எஸ் தட்ஸ் ட்ரூ, ஐ மஸ்ட் லுக் அவுட் ஃபார் ஒன் செட் ஐசக். சரிங்களா. ஆமாம், நீ சொல்கிறது உண்மை தான், நான் அவரை தேடணும் சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், ஹீ செட் ஹிம்செல்ஃப் டு கன்சிடர் ஹவு த டெஃபிஷியன்சிஸ் டு பி சப்ளைடு. ஸோ அந்த டெஃபிஷியன்சி, அந்த குறையை எப்படி நம்ம நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஹி மைட் ஈஸிலி ஹவ் மேட் த மினியேச்சர் ஃபிகர் ஆஃப் எ மேன். அவரால் ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சிருக்கலாம். பட் தென் வுட் நாட் ஹவ் பீன் ஏபிள் டு மூவ் அபவுட். அதால் என்ன செய்ய முடியாது, அது ஒரு பொம்மை தானே, பொம்மையாக செஞ்சு வச்சுருக்கலாம். பட் அதால் அது வேலை செய்ய முடியாது. ஒரு பெர்ஃபார்ம் டியூட்டிஸ் ஆஃப் மில்லரோட டியூட்டிஸ் அது பண்ண முடியாது. பட் பெர்ஹாப்ஸ் சம் டூ லெக்ட் மில்லர்ஸ். ஆனால் சில இரண்டு கால்களுடைய அந்த ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்காங்களே மில்லர்ஸ், ஆர் குவைட் ஆஸ் டிஸானஸ்ட் ஆஸ் தி ஸ்மால் குவாட்ரூபெட்னா என்னது, 4 காலுடைய விலங்கு. ஸோ இவர் செட் பண்ணி வைக்கும்போது 2 கால்னால் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறதா, இது 4 ஸ்டாண்ட் வச்சு பண்ணுவார், அதான் குவாட்ரூபெட் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ இவங்கள மாதிரி தான் 2 லெக் மில்லர்ஸ் அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா இவங்கள மாதிரி அவங்களும் வேலை செய்ய மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் சென்ஸு. As Isaac grew older, it was found that he had far more important matters in his mind than the manufacture of toys, like the little windmill all day long. He left to himself. ஐசக் வளர என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இது சின்ன டாய்ஸ் செய்கிறதுல
அவர் கவனம் இல்லாமல் இன்னும் பல முக்கியமான இதில் கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னது அது கண்டறியப்பட்டது, தெரிய வந்தது. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, ஆல் டே லாங், நாள் முழுக்க அவர் தனியாக உட்காந்து என்ன பண்ணுவார்னா சிந்தனையில் மூழ்கி இருப்பார். அதை அப்சர்வ் இன் தாட் ஆர் என்கேஜ் இன் சம் புக் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஏதாவது மேத்தமெட்டிக்ஸ் புக்ஸில் நிஜமாக ரீட் பண்ணிகிட்ருப்பார், அல்லது நேச்சுரல் ஃபிலாசபி, இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட தத்துவ சம்மந்தப்பட்ட என்னது புக்ஸ் படிச்சுட்ருப்பார். சரிங்களா? அட் நைட் ஐ திங்க் இட் ப்ராப்ளி ஹி லுக் அப் வித் ரெவரன்ஷியல் கியூரியாசிட்டி த்ரூ த ஸ்டார்ஸ். நைட் டைம் என்ன பண்ணுவார்னா, மேல் நோக்கி ஒரு பயபக்தியோட மரியாதையோட ஒரு மரியாதை மிக்க ஒரு ஆர்வத்துடன் ஒரு ஸ்டார்ஸ் நட்சத்திரங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாராம்மா. அது மட்டும் இல்லாமல் வண்டர் வெதர் தேவர் வேர்ல்ட்ஸ் லைக் அவர் ஓன், ஆச்சரியப்பட்டு பார்ப்பாராம்மா. மேலேயும் ஏதாவது உலகம் இருக்குமா, இங்கே எப்படி ஒரு பூமி இருக்குதோ அதே போல் மேலேயும் ஏதாவது ஒரு உலகம் இருக்குமா, அங்கேயும் மக்கள் இருப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஆச்சரியப்பட்டு பார்ப்பார். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹவு கிரேட் வாஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த எர்த், இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கும், சரிங்களா, அப்படிங்கிறத அவர் யோசிப்பாராம்மா. அண்ட் வாட் வாஸ் த பவர் தட் கெப்ட் தம் இன் தர் கோர்சஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே என்ன சக்தி இருக்குது, என்ன ஆற்றல் இருக்குது, அந்த ஸ்டார்ஸ் எப்படி அங்கே இருக்குது, எப்படி மின்னுது, என்ன சக்தி அதை அப்படி பண்ணி வச்சுட்ருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சிந்தனை அவருக்கு வருமாமா. பெர்ஹாப்ஸ் ஈவன் ஸோ ஏர்லி இன் லைஃப் ஐசக் நியூட்டன் ஃபெல்ட் எ ப்ரீசென்டிமெண்ட் தட் ஹி ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் ஆல் தீஸ் கொஸ்டின். ஸோ அவருடைய ஆரம்பக்கட்ட காலத்திலே அவருக்கு ஒரு எண்ணம், மனசில் என்ன தோணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாமே அவருக்கு என்னது பதில் சொல்லணும், ஏன்னா பதில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கு தோன்றுச்சாங்க. புரியுதுங்களா? When Isaac was 14 years old, his mother's second husband being now dead, she wished her son leave the school and assist her in managing a farm at Woodstock. ஐசக்கு 14 வயசு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவுடைய செகண்ட் ஹஸ்பண்ட் இறந்து போனார். ஸோ அவங்க அம்மா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஐசக் வந்து அவங்களுடைய பண்ணையில் வந்து உல்ஸ்தார் கூட பண்ணையில் அவங்க அம்மாவுக்கு உதவியாக இருக்குன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதாவது ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது, ஸ்கூலை விட்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. For a year or two, therefore, he tried to turn his attention to farming. ஸோ ஒரு வருஷமாக 2 வருஷம் என்ன பண்ணார், அவருடைய கவனம் எங்கே திரும்பிடுச்சு, ஃபார்மிங்கில், அதாவது வயல்வெளியில் திரும்பிடுச்சு, விவசாயம் பண்ணுறதுல திரும்பிடுச்சு. பட் ஹிஸ் மைண்ட் வாஸ் ஸோ பென்ட் ஆன் பிகம் எ ஸ்காலர். ஆனால் அவரோட மைண்ட் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா, எதை நோக்கி இருந்துச்சு, பென்ட் ஆன் பீயிங் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பிகமிங் எ ஸ்காலர், ஒரு ஸ்காலர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருந்துச்சு. தட் ஹிஸ் மதர் சென்ட் ஹிம் பேக் டு ஸ்கூல் அண்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் டு தி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேம்பிரிட்ஜ். ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்க, அவனை பள்ளிக்கு அனுப்புனாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார், கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் போய் படித்தார். புரியுதுங்க இல்லையா? ஹி வாஸ் த ஃபஸ்ட் தட் ஃபவுண்ட் அவுட் த நேச்சர் ஆஃப் லைட். ஃபார் பிஃபோர் திஸ் டே நோபடி குட் டெல் வாட் த சன்ஷைன் வாஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் அன்டில் தென். அவர் தான் முதல்ல என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, நேச்சர் ஆஃப் லைட், இயற்கை ஒளி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சவர் அவர் தான். சரிங்களா? ஆமாம். அதுக்கு முன்னாடி சன்ஷைன், அதாவது சூரிய ஒளி வந்து எப்படி அதில் என்னென்ன இருக்குது, சரியா, கம்போஸ்ட் அப்படின்னா சூரிய ஒளி எதால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது அது வரைக்கும் யாருமே சொல்லலை. பட் இவர் தான் சொல்லியிருக்காரு. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், த ஸ்டோரி ஆஃப் அன் ஆப்பிள்ஸ் ஃபாலிங் ஆன் ஹிஸ் ஹெட் விச் லெட் ஹிம் டு டிஸ்கவர் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷன். அப்படி தானே? ஆமாம். ஐசக் நியூட்டன் தள்ள ஆப்பிள் விழுந்துச்சு, சரியா, அது எப்படி விழுந்துச்சுன்னு காணும்போது அப்படி தான் என்ன பண்ணால் புவியீர்ப்பு விசையை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சார். நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா, அதுதான். சரிங்களா? ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷன் அண்ட் which keeps the heavenly bodies in their courses. சரிங்களா? மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே, பிளானட்ஸ் எல்லாமே என்னது, அது பாட்டு சுற்றிட்டு இருக்குன்னா அது காரணம் வந்து என்னது, இதோடைய கிராவிடேஷன் புல்லு தான். சரிங்களா? அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தடவை இந்த ஐடியா வந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஒருபோதும் தன்னை ரெஸ்ட் எடுத்துக்க அனுமதிக்கலை. எப்போவுமே பிஸியாகவே இருந்தார். ஹி நெவர் பெர்மிட்டட் ஹிஸ் மைண்ட் டு ரெஸ்ட் அன்டில் ஹி ஹட் சர்ச்ட் அவுட் ஆல் த லாஸ். எல்லா சட்ட விதிகளையும் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் என்னது அவர் ரெஸ்ட்டே எடுக்கலை. பை விச் த பிளானட்ஸ் ஆர் கைடட் த்ரூ த ஸ்கை. சரிங்களா? ஆமாம். எப்படி வந்து பிளானட்ஸ் வந்து சுற்றுது அப்படிங்கிற அந்த சட்டங்களை விதிகளை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் ஒரு தூக்கமே எடுக்கலை, ரெஸ்ட்டே எடுக்கலை. திஸ் ஹி டிட் ஆஸ் தரோலி ஆஸ் இஃப் ஹி ஹட் கோன் அப் அமங் த ஸ்டார்ஸ் அண்ட் ட்ராக்ட் தம் இன் தர் ஆர்பிட்ஸ். சரிங்களா? தரோவாக செஞ்சு முடித்தார். எப்படி அப்படின்னா, என்னமோ ஒரு ஸ்டாரில் போய் தங்கியிருந்து ஸ்டார் பின்னாடியே அவர் ட்ராக் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி என்னது எல்லாமே தரோவாக கண்டுபிடிச்சிருந்தார் தெளிவாக. ஆஸ் அ பாய் ஹி ஹட் ஃபவுண்ட் அவுட் த மெக்கானிசம் ஆஃப் எ விண்மில். சின்ன பையனாக இருக்கும்போது விண்மில்லோட இயந்திர முறை எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சவர். ஒரு மனிதனான அப்புறம் பெரிய ஆளானதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார், தன்னுடைய கூட இருந்த எல்லாருக்குமே மெக்கானிசம் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், இந்த உலகம், இந்த பூமி எப்படி இயங்குதுங்கிறத அவர் தெளிவுபடுத்தினார். While researching, he was accustomed to spend night after night in a lofty tower, gazing at the heavenly bodies through a telescope.
அவர் ரிசர்ச் பண்ண டைமில் வந்து அவருக்கு என்ன பழக்கம் இருக்குன்னா, அக்கஸ்டம்னா என்னது, நம்ம ஹேட் ஹேபிட், என்ன ஹேபிட் அப்படின்னா, ஒரு லாஃப்டி உயரமான ஒரு டவரில் கோபுரத்தில் அவர் தங்கியிருப்பாராமா. அங்கேருந்து என்னது அந்த ஹெவன்லி பாடிஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆகாயத்தை என்னது வர ஒரு டெலஸ்கோப் மூலமாக பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாராமா. சரிங்களா. ஹிஸ் மைண்ட் வாஸ் லிஃப்டட் ஃபார் அபவ் த திங்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு. He may be said, indeed, to have spent the greater part of his life in worlds that lie thousands and millions of miles away. ஸோ என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, எப்போவுமே வந்து அவர் மைண்ட் வந்து அந்த உலகத்தில் இருக்க விஷயங்களோட அப்பாற்பட்டு இருக்குமாமா. அதை பற்றி தான் யோசிப்பாராமா. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை விட அதுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களை யோசிக்கக்கூடியவராக இருப்பாராமா. சரிங்களா. அதாவது ஆயிரக்கணக்கான மைல்ஸ் அல்லது மில்லியன் கணக்கான மைல்ஸ் தாண்டி தான், இந்த உலகத்தை தாண்டி தான் அவருடைய மைண்ட் இருக்கும், எப்போவுமே திங்கிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் வேர் த தாட்ஸ் அண்ட் த ஹார்ட் ஆர் தேர் இஸ் அவர் ட்ரூ எக்ஸிஸ்டன்ஸ். புரியுதுங்களா. அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க. அவருடைய சிந்தனைகளும் சரி, அவன் மனசும் சரி, அங்கே தான் அவருக்கு இருந்துட்டு இருந்திருக்குது. நியூட்டன் lived to be a very old man, renowned thinker, and was made a member of parliament and received the honor of knighthood from the king. But he cared little for earthly fame and honors, and felt no pride in the vastness of his knowledge. All that he had learned only made him feel how little he knew in comparison to what remained to be known. ஸோ அதாவது நியூட்டன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரினவுண்ட் திங்கர். சரிங்களா. ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு சிந்தனைவாதியாக இருந்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து ஒரு எம்பி, வாஸ் மேட் ஏ மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், எம்பியாகவும் அவர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நைட்ஹுட்ங்கிற பட்டம் அந்த கிங், சரிங்களா, அந்த நாட்டு ராஜாவால் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அவர் வந்து பூமியில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன இந்த எர்த்லி ஃபேம், சரிங்களா, ஃபேம் அப்படின்னா என்னது, புகழ். ஸோ அந்த பூமியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த புகழுக்கும் சரி, இப்போ ஆனர்ஸ், கௌரவத்துக்கும் சரி, அவர் எப்பவுமே என்னது ஆசைப்பட்டதில்லை. சரிங்களா. அவர் ஃபெல்ட் நோ ப்ரைட் இன் த வேஸ்ட்னஸ் ஆஃப் ஹிஸ் நாலேஜ். தனக்கு வந்து அதிகமாக அறிவு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கும் என்னது அவர் பெருமைப்பட்டதுக்கு இல்லை. சரிங்களா. அவர் கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா, ஆல் தட் ஹி லேர்ன்ட் ஒன்லி மேட் ஹிம் ஃபீல் ஹவு லிட்டில் ஹி நியூ இன் கம்பேரிசன் டு வாட் ரிமைன் டு பி நோன். அதாவது அதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவுன்னு சொல்கிற மாதிரி, நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறத விட நம்ம என்ன தெரிஞ்சிக்க வேண்டி இருக்குது அதை தான் அவர் நினச்சிவார், கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்குவார். சரிங்களா. ஐ சீம் டு மை செல்ஃப் லைக் எ சைல்டு ஹி அப்சர்வ்டு பிளேயிங் ஆன் த sea shore and picking up here and there a curious shell or a pretty pebble while the boundless ocean of truth lies undiscovered before me. சரி, அவர் என்ன, ஐ சீம் டு மை செல்ஃப் லைக் எ சைல்டு, எனக்கு நான் குழந்தையாகவே தெரியும். சரிங்களா. பிளேயிங் ஆன் த சீ ஷோர் அண்ட் பிக்கிங் அப் ஹியர் அண்ட் தேர் எ கியூரியஸ் ஷெல் ஆர் பிட்டி பப்பிள். அதாவது முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய கடல் இருக்குது. சரிங்களா. அதாவது என்ன சொல்கிற, ஓஷன் ஆஃப் ட்ரூத்துங்கிறது, அதாவது நிறைய உண்மைகள், தெரிய வேண்டிய உண்மைகள் நிறையானது மறைஞ்சிருக்குது. அதாவது கடல் போல் இருக்குது, அது முன்னாடி இருக்குது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்போம்னா, முன்னாடி அது கடலுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு கடற்கரையில் வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்போம், சின்ன சின்ன கூழாங்கல்லையோ அல்லது என்னது அந்த ஷெல் இருக்கும் இல்லையா, ஆமாம், அது அந்த ஓடு அதெல்லாம் என்ன பொறுக்கிட்டு இருப்போம். சரியா. அதே மாதிரி தான் நானும் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாராமா. At last in 1727, when he was 85 years old, Sir Isaac Newton died, or rather he ceased to live on earth. 1727 ஆண்டு தன்னுடைய 85வது வயதில் என்ன பண்ணுறார், அவர் இறந்து போனார்னு சொல்கிறத விட என்னது, அவர் உலகத்தில் வாழ்கிறத நிறுத்திக்கிட்டார். அதாவது மேல் உலகத்தில் வாழ்கிறார்னு அர்த்தம். We may be permitted to believe that he is still searching out the infinite wisdom and goodness of the Creator as earnestly and with even more success than while his spirit animated a mortal body. He has left a fame behind him which will be as endurable as if his name were written in letters of light formed with the stars upon the midnight sky. அவர் வந்து இப்போ மேலே, அதாவது மேல் உலகத்தில், சரியா, அங்கே இருக்கார், வாழ்ந்துட்டுருக்காரு. அங்கேருந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்காருன்னா, இன்னும் அந்த அறிவை தேடிக்கிட்டு இருக்காரு. சரிங்களா. his spirit animated a mortal body while his spirit animated a mortal body. அதாவது ஸ்பிரிட் மார்டல் என்ன, மார்டல் இம்மார்டல், மேன் இஸ் மார்டல், அதாவது அழிந்து போகக்கூடிய உடல். புரியுதுங்களா. அதில் இருந்துச்சு. he has left a fame behind him. அவர் தனக்குன்னே ஒரு புகழ், ஒரு பெருமையை தோற்றுவிட்டு போயிட்டார். அது எப்போவுமே நீண்ட காலத்துக்குனது நீடிக்கும். இந்த உலகத்தில் அந்த ஸ்டார்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அது நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஐ லவ் டு ஹியர் அபவுட் மெக்கானிக்கல் கான்ட்ரிவென்சஸ் such as water clock and little windmill, remarked George. I suppose if Sir Isaac Newton had only thought of it, he might have found out the steam engine and railroads and all the other famous inventions that have come into use since his day.
சார்ஜ் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, எனக்கு வந்து அதாவது மெக்கானிக்கல் கான்ட்ரிவன்சஸ், அதாவது மெக்கானிக்கல், அதாவது இயந்திர வண்டிகள் இருக்கு இல்லையா, வாகனங்கள், வாட்டர் கிளாக், இவர் செஞ்சுக்கிட்டு அந்த வாட்டர் கிளாக், இல்லை அப்புறம் விண்ட் மில், சரிங்களா, இதெல்லாம் கேள்விப்படாமல் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அது ஐசக் வந்து மட்டும் திங்க் பண்ணியிருந்தாருன்னா, ஒன்லி தாட் ஆஃப் இட், சரிங்களா, அதை பற்றி யோசிச்சிருந்தாருன்னா அவர் இன்னும் நிறையா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். ஸ்டீம் இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம், ரயில் ரோட் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம், அண்ட் ஆல் அதர் ஃபேமஸ் இன்வென்ஷன்ஸ், சரிங்களா. இப்போ அவர் காலத்துக்கு அப்புறம் வந்த அனைத்து விஷயங்களும் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். ஆனால் அவர் அதை பற்றி யோசிக்கலை. அவரோட திங்கிங், வே ஆஃப் திங்கிங்கே வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. வெரி பாசிபிளி ஹி மைட் ரிப்ளைட் மிஸ்டர் டம்பிள், அண்ட் நோ டவுட் கிரேட் மெனி பீப்புள் வுட் திங்க் இட் மோர் யூஸ்ஃபுல் டு மேனுஃபேக்சர் ஸ்டீம் இன்ஜின்ஸ் தேன் டு சர்ச் அவுட் த சிஸ்டம் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், சரிங்களா. ஆமாம், இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மிஸ்டர் டெம்பிள் ரிப்ளை பண்ணுறாரு. நிறைய பேர் என்ன செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா, ஸ்டீம் இன்ஜின் பற்றி எனக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யோசித்தாங்க, ஆனால் யாரும் என்ன செய்யலை, அதிகமாக சிஸ்டம் ஆஃப் த யூனிவர்ஸை பற்றி யோசிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதர் கிரேட் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் பிசைட்ஸ் நியூட்டன் ஹேட் பீன் என்டோட் வித் மெக்கானிக்கல் ஜீனியஸ், சரிங்களா. நிறைய அந்த வானவியல் சாஸ்திர வர்ணர்கள் இருக்காங்களா, அஸ்ட்ரானமர்ஸ்னு யார், வானத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க, ஸ்கைஸ் பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க, சரிங்களா. அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி என்னது ஹேவ் பீன் என்டோட் வித் மெக்கானிக்கல் ஜீனியஸ், இந்த இயந்திர மூளைகள் இருந்துச்சு. There was a David Rittenhouse, an American. He made a perfect little watermill when he was only 7 or 8 years old. இவரை போலவே ஒரு ஆள் இருந்தார், டேவிட் ரிட்டன்ஹவுஸ்ங்கிறவர். அவர் நெஞ்சார் ஒரு 7-8 வயசு இருக்கும்போதே இந்த விண்ட் மில், வாட்டர் மில் கண்டுபிடிச்சிருந்தார் அப்படிங்கிறப்பல. பட் திஸ் சார்ட் ஆஃப் இன்ஜென்யூட்டி இஸ் பட் எ மேயர் ட்ரைஃபிள் இன் கம்பேரிசன் வித் அதர் டேலண்ட்ஸ் ஆஃப் சச் மென். ஸோ இந்த மாதிரி கிளவர்னஸ், க்ரியேட்டிவிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த பெரிய டேலண்டட் பீப்புளோட கம்பேர் பண்ணும்போது எனது ஒரு சின்ன அற்பமானது தான், ட்ரைஃபிள் என்னது அற்பம், சாதாரண விஷயந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன சொல்கிறாரு மிஸ்டர் சம்பிள் சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஸ்டின் ஆன்சர், சரிங்களா, பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். ஏ, சூஸ் த கரெக்ட் ஆண்டனிம்ஸ் ஃபார் த இட்டாலிசிஸ்ட் வேர்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கைண்ட், வாட் இஸ் த ஆப்போசிட்? எஸ், ஆப்ஷன் டி, cruel. Then second one, taste, what is the opposite for taste? Yes, it is C, distaste. Third one, possessed, what is the opposite? Yes, option D, C, lacks, right, it should be lacked, lacked. Then fourth one, usually, option B, rarely, right, okay. Then B, answer the following questions in 1 or 2. First one, who was taking care of Newton after his father's death? Who is? Yes, you are right, the old grandmother. Very good. What did Isaac manufacture at his young age? Yes, Isaac manufactured what? Yes, Isaac manufactured a water clock. Then third one, how did the young boy find the strength of the wind? What is the answer? Yes, by jumping against the wind. Fourth one, why were his friends attracted by the windmill? Yes, it was so pretty, very pretty and wonderful. How was Newton honored by the king? Newton was given honor of knighthood by the king. Knighthood. He was honored knighthood by the king. Okay, very good.